Next, we will be discussing ultrastructure of nephron. So, ultrastructure of nephron. നെഫ്രോണിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തെ സ്ട്രക്ചറാണ് അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി നോ ദ വാൾസ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ്. Nephron walls are made of a single layer of epithelial cells. It has only a single layer of epithelial cells. But in the structure of nephron, we can see a double-walled region. It is called Bowman's capsule. Double-walled portion of nephron tube is called Bowman's capsule. It is starting part of nephron. Basal region of nephron. So in this double-walled Bowman's capsule, it has an outer wall and an inner wall. Bowman's capsule has an outer wall and an inner wall, but the outer wall is composed of squamous epithelial cells. Outer wall is composed of squamous epithelial cell, but it has no direct role in filtration process. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീജിയൻ, ഒന്ന് ഗ്ലോമറുലസ് തന്നെയാണ്. ഗ്ലോമറുലസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വരുന്നു, ടെഫ്റ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അത് ഇഫറൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ ടെഫ്റ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോമറുലസ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലോമറുലസ് ആണ് ഒരു പാർട്ട്. ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഫ്രം ഗ്ലോമറുലസ് ടു ദി ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. Filtrate is exchanged from ഗ്ലോമറുലസ് ടു ദി ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് ആ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലെ രണ്ടാമനായിട്ടുള്ള ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ വാൾ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് വിച്ച് പ്ലേ നോ റോൾ ഇൻ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, so double-walled Bowman's capsule has an outer wall and an inner wall. Outer wall is composed of squamous epithelium. This squamous epithelium outer wall has no direct role in filtration process. So this Bowman's capsule has a second inner wall. The inner wall of the capsule. Okay, the inner wall of the capsule. It is composed of a capsular epithelium of specialized cells called podocytes. So outer wall has no direct role, but the inner wall has an active role in filtration process. Outer wall is composed of squamous epithelium, but the inner wall is composed of capsular epithelium of specialized cells. മറ്റേത് സ്ക്വാമസ് ആണ്, ഇവിടെ capsular epithelium ആണ്. And the cells present in the capsular epithelium also shows some specialization. It includes the specialized cells called podocytes. Podocytes is also known as food cells. So this specialized capsular epithelium has an active role in filtration, and it acts as one of the barrier between the filtration process of blood from glomerulus to Bowman's capsule. So we can see three effective barrier
besides this capsular epithelium, you can also see two other barrier. So totally 3 effective barriers are present. The first one is called, now we discussed, podocytes. Podocytes or food cells. അത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ക്യാപ്സുലാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പോഡോസൈറ്റ്സ് ഓർ ഫുഡ് സെൽസ്. ഫസ്റ്റ് ആള് ഓക്കെ, സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം, ക്യാപ്സുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഏതിനെയാണ്? ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെയറാണ് ക്യാപ്സുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. അതിലെന്തുണ്ട്? സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള പോഡോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് podocytes or food cell, podocytes food cell is the first barrier. Podocytes food cell is the first barrier. And another barrier is basement membrane, just after the podocytes and in front of the endothelium. We can see in between these two there will be a second layer called basement membrane. Basement membrane, and of course the third layer is endothelium. Okay, third layer is endothelium. So we can see 3 effective barrier. One is called podocytes or food cells, and another one is endothelium. In between these two, podocytes and endothelium, we can see basement membrane. Okay, so the two spaces, the lumen of the capillaries and the capsular space. Lumen of capillary എവിടെ കാണുക? ഗ്ലോമറുലസ്, ടെഫ്റ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോമറുലസിൻ്റെ ആ ബ്ലഡ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂമൻ ഓഫ് കാപ്പിലറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ്, ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ്, ദ സ്പേസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ സ്പേസ് ആണ് ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ്. 2 വെസൽ പോലെ, 2 അപ്പുറം ഇരിക്കുന്നൊരു സംഭവം. ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിന് ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം, ഇന്നർ ലെയർ ക്യാപ്സുലർ എപ്പിത്തീലിയം. ഓക്കെ, അതാണ് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. പിന്നെ ടെഫ്റ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ്, ഗ്ലോമറുലസ്. അപ്പോൾ ഗ്ലോമറുലസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എവിടേക്ക് കയറണം? ഓക്കെ, എവിടേക്ക് കയറണം? ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് കയറണം. അതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലോമറുലസിനൊരു വോളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളം പോകുന്ന പൈപ്പിന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് ഹോളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചീറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന 2 പൈപ്പുകൾ അടുത്തടുത്ത്, ഒന്നൊരു കപ്പും ഒന്ന് പൈപ്പുമാണെന്ന് മാത്രം. ആ പൈപ്പിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഈ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചീറ്റും. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ബ്ലഡാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ബ്ലഡിലെ സെല്ലുകളും വലിയ പ്രോട്ടീൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചീറ്റും. വെള്ളം മുഴുവൻ ചീറ്റും. ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ, ഒരു അരിപ്പ പോലെ. എന്നിട്ട് ഗ്ലോമറുലസ് ഒരു കുഴൽ പോലെ പോകുന്ന സാധനം, അതിൽ അരിപ്പ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. ആ അരിപ്പയിലൂടെ ഈ ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും. ആ ഫിൽട്രേറ്റ് നേരെ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറിനാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ. അതും കടന്ന് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ക്യാപ്സുലാർ എപ്പിത്തീലിയം, അതും ഇതുപോലെ ഹോളുകളുള്ളതാണ്. അതിലൂടെ ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് കയറും. ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പ് പോലെയാണ്, ഒരു കപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ. അതിൻ്റെ അവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ആ ട്യൂബാണ് PCT, ലൂപ്പ് ഓഫ് വെൻലി, DCT എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കപ്പിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ? ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് വരുന്നതാ, തെറ്റിക്കരുത്. സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോമറുലാർ എൻഡോത്തീലിയം, ദ ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ക്യാപ്സുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ക്യാപ്സുലാർ എപ്പിത്തീലിയം. അതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വേർഡ് എന്താ? പോഡോസൈറ്റ്സ്, ഫുഡ് സെൽസ്. പോഡോസൈറ്റ്സ്, ഫുഡ് സെൽസ്, പോഡോസൈറ്റ്സ്, ഫുഡ് സെൽസ്, അത് ക്ലിയർ ആക്കാം. ആൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ്, ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ്, ഈ വേർഡ് മറക്കരുത്. പോഡോസൈറ്റ്സ്, ഫുഡ് സെൽ, ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ്, ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഈ 2 വേർഡും ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാം. So the inner wall of the capsule is composed of a capsular epithelium of specialized cells called podocytes. It is a specialized cell. Capsular epithelium, squamous epithelium. 2 epithelium നമ്മൾ കണ്ടു. Squamous epithelium is the outer layer. Okay, clear അല്ലേ? Inner layer of Bowman's capsule, which is actively involved in filtration process, is called capsular epithelium. Okay, so capsular epithelium has some specialized cells called podocytes. Podocytes ആണ് ഈ ഒരു ഫിൽട്രേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ.
എന്താണ് പോഡോസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത? പോഡോസൈറ്റ്സ് പുതിയ വേർഡാണ്. പോഡോസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ദീസ് ഫ്ലാറ്റൻ സെൽസ് പോസസ് മെനി സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് കോൾഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ് ഓർ പെഡിസെൽസ്. Okay, it has so many cytoplasmic extension. This podocyte has podocyte structure has so many cell has so many cytoplasmic extension called food processes or pedicels. അപ്പോൾ ഇത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മത്തിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. വിരലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സസ്. ഫുഡ് സെല്ലിൽ കാണുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റൻഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സസ് ഓർ പെഡിസെൽസ്. പോഡോസൈറ്റ്സിലെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വിളിക്കുന്ന പേര് പെഡിസെൽ. ഫുഡ് സെൽസിലെ പോഡോസൈറ്റ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഫുഡ് സെൽ. അതിലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ പേരാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ പേരാണ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സസ്. അപ്പോൾ പോഡോസൈറ്റ്സ്, പെഡിസെൽ, ഫുഡ് സെൽ, ഫുഡ് പ്രോസസ്സസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണിത്? ആക്ച്വലി ഈ സെൽ മെമ്പറി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലെയർ ആവേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഈ സൈറ്റോപ്ലാസ്മത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? Cytoplasm has some extension. Okay, from the cytoplasm we can see some extension called food processes or pedicels. ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് വരും. ഓക്കെ, രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ അടുത്തടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവാം? ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ വിരൽ പോലെ എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ എന്ത് വരും? ഗ്യാപ്പ് വരും. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി നാരോ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫുഡ് പ്രോസസ്സസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നാരോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി നാരോ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫുഡ് പ്രോസസ് കോൾഡ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, പോഡോസൈറ്റ്സ്, പെഡിസെൽസ്, food cells, food processes and filtration slits. എന്താ ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? നാരോ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ് അലോ പാസേജ് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഫ്രം ദി ഗ്ലോമെറുലാർ കാപ്പിലറീസ് ഇൻ ടു ഗ്ലോമെറുലാർ ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഓക്കെ, ഗ്ലോമെറുലസ് എന്ന് വരുന്ന ആ ഫിൽട്രേറ്റിനെ ഉള്ളിലേക്ക്, ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഹോളുകളാണ്, ഗ്യാപ്പുകളാണ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ വന്ന് അവിടെ രണ്ടിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അവിടെ ഫിൽട്രേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങും. എവിടേക്ക്? ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക്. ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അത്രയും പതുക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങും. എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഗ്ലോമർലെസ് നിന്ന് വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേർഡുകൾ മറക്കരുത്. പോഡോസൈറ്റ്സ്, ഫുഡ് സെൽസ്, പെഡിസെൽസ്, ഫുഡ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ്. ഈ പിക്ചർ നോക്കുക. റീനൽ കോർപ്പസിൽ, റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ്. ഓക്കെ, റീനൽ കോർപ്പസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളാണ്. ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്, ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമർലെസ് ആണ്. ഗ്ലോമർലെസ് റീജിയനാണ് ഇത്. ഈ റീജിയനൊക്കെ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഈ സ്പേസാണ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലോമർലെസ് എന്ന് ഈ ഗ്ലോമർലെസ് റീജിയൻ കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ കടന്ന് പിന്നെ എവിടേക്ക് കിടക്കും? ഇത് നേരെ ഈ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ക്യാപ്സുലർ എപ്പിത്തീലിയം കൂടി കടന്ന് മുകളിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോഡോസൈറ്റ്സ്, പെഡിസെൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ, എന്താ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പോഡോസൈറ്റ്സ് ഓർ പെഡിസെൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ക്യാപ്സുലർ എപ്പിത്തീലിയർ, പോഡോസൈറ്റ്സ്, പെഡിസെൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബാരിയർ.
ശരിക്കും തേർഡ് ബാരിയർ ആണ്. ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോമർലെസ് എന്നാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ ദി എൻഡോത്തീലിയം ആൻഡ് ദി എപ്പിത്തീലിയം വി ക്യാൻ സി ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ. ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ബാരിയർ present in between the glomerulus and Bowman's capsule. Okay, so the second barrier is basement membrane. Podocytes are loosely arranged on this membrane. Podocytes are loosely arranged on this membrane. The cytoplasmic extension വരുന്ന podocyte cells are loosely arranged on this membrane. So it is the second layer, basement membrane. Okay. കൊളാജൻ പ്രോട്ടിയോഗ്ലൈക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു മെഷ് വർക്ക് പോലെ കാണുന്ന, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് ലെയർ എൻഡോത്തീലിയം. എൻഡോത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ ഭാഗമാണ്? ഗ്ലോമറുലസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഗ്ലോമറുലസ് എന്നാണല്ലോ ബ്ലഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലോമറുലസിൻ്റെ വെസലിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആ മെംബ്രെയിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡോത്തീലിയം. സോ ദ ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻഡോത്തീലിയം. Consist of a layer of endothelium. Glomerular capillary consist of a layer of endothelium. Endothelium എന്ന് പറയുന്നത് it's the layer of glomerular capillaries. It is highly porous. So many opening fenestrae are present in the endothelium. Okay, fenestrകൾ, ഓപ്പണിങ്ങുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എൻഡോത്തീലിയം. ഓക്കെ, സോ through that opening, because of the high osmotic pressure കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലെ പ്രഷർ എൻഡോത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഗ്ലോമർലെസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറിനേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദ ഫിൽട്രേറ്റ് മൂവ് ഫ്രം ദി ഹയർ പ്രഷർ റീജിയൻ ടു ദി റീജിയൻ വിച്ച് ഹാവ് ലോവർ പ്രഷർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറീസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലെയർ ഓഫ് എൻഡോത്തീലിയം. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പോറസ്. സോ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾ. Throughout its length, the renal tubule consists of a single layer of epithelial cells. However, it has specialized region of different cell types having different roles in the filtration process. ഓക്കെ, ഒരൊറ്റ ലെയറേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷനുള്ള ഓരോ ലെയർ, ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിനും ഓരോ ഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി, സെക്രീഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലെയർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നെഫ്രോൺ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. അവിടെ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോഡോസൈറ്റ്സ്, പെഡിസെൽസ്, ഫുഡ് പ്രോസസ്സസ്, ഓക്കെ, ഫുഡ് സെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് പോഡോസൈറ്റ്സ്, ഫുഡ് സെൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ പേര്. ഫുഡ് പ്രോസസ്സസ് ഓർ പെഡിസെൽ, ഇതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലെയറാണ് എൻഡോത്തീലിയം. അവിടെ it is a pod structure, so many minute pods are present called fenestrae. In between these two, a basement membrane is present. Basement membrane is loosely arranged on podocytes. Okay, ഇങ്ങനെ 3 ലെയർ ആണുള്ളത്. ത്രൂ ദിസ് ലെയർ ഫിൽട്രേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ഇനി അടുത്തത് juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus. Here, the distal convoluted portion of the renal tubule forms close association with afferent and efferent arteriole. Okay, it is an association. It is an association between distal convoluted tubule and afferent and efferent arteriole. Distal convoluted tubule, distal convoluted portion is the അതോടെ വരുന്ന distal convoluted portion. It is a part of renal tubule. Distal convoluted portion is the part of renal tubule.
Renal tubule പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Nephron, the total nephron structure can be divided into two major parts. The first part is called renal corpuscle. Renal corpuscle. Renal corpuscle includes Bowman's capsule. The continuation of renal corpuscle, the second major part of nephron is renal tubule. Renal tubule is further divided into, okay, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, PCT, loop of Henle, DCT, collecting duct, etc. renal tubule ഒന്നും മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ. Distal convoluted portion of the renal tubule forms close association with afferent and efferent arteriole. Afferent എവിടെയാ? Afferent arteriole. The arteriole which enter into Bowman's capsule is called afferent arteriole. Okay, and form tuft of capillary is called glomerulus, and it move away from the Bowman's capsule is called efferent arteriole. So this afferent and efferent arteriole together make a close association with the distal convoluted portion of the renal tubule. This junction, this particular region is called juxtaglomerular apparatus. At this junction, it's a small endocrine gland called juxtaglomerular apparatus is present that modulate renal blood flow. അവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ, ആ ഒരു റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേര്, അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ആക്ട് ആസ് എ endocrine gland. It acts as an endocrine gland. That means it has a function. It has an endocrine function. That means it secretes some hormone. Okay, that particular region has an endocrine function. That means it secretes some hormones. So it is composed of 3 types of cells. Juxtaglomerular apparatus എന്ന് പറയുന്ന a hormone secreting endocrine gland, specialized endocrine gland region which has the capability for secreting endocrine hormone secretion hormone. Okay, so it is composed of 3 type of cells. The first cell present in this region is called macula densa. Macula densa. What do you mean by macula densa? It consists of specialized cells of the distal tubule of the nephron. Macula densa consists of specialized cells of the distal tubule of the nephron. It is the specialized cells of the distal tubule of the nephron. Clear അല്ലേ? Distal tubule of the nephron. Distal tubuleന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് macula densa. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇതൊരു കീമോ റിസപ്റ്റർ ആണ്. Macula densa, this cell act as a chemoreceptor. What do you mean by chemoreceptor? Chemoreceptor എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെമിക്കൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന റിസപ്റ്ററാണ് chemoreceptor, which respond to changes in the solute concentration of the filtrate in the distal tubule lumen. Okay, എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ആണ്, which responds this chemoreceptor. Which one is this? Macula densa. It is a chemoreceptor. It responds to changes in the solute concentration of the filtrate in the distal tubule lumen. Clear അല്ലേ? സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്? റീനൽ ട്യൂബ്യൂളാണ്. മാറിപ്പോയത് ഗ്ലോമർലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ക്യാപ്പിലറീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസലാണ് ഗ്ലോമർലെസ്. പക്ഷേ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അത് നെഫ്രോണിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. റിനൽ കോർപ്പസുകളും റിനൽ ട്യൂബ്യൂളൊക്കെ നെഫ്രോണാണ്. റിനൽ കോർപ്പസുകളും റിനൽ ട്യൂബ്യൂളൊക്കെ നെഫ്രോൺ. ഇത് കാര്യം ഉറപ്പിക്കണം മനസ്സിൽ. റിനൽ കോർപ്പസുൾ, റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നെഫ്രോണിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അതിലൂടെ പോകുന്നത് ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ്. ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ തൊട്ട് റിനൽ ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ ഏതൊക്കെ PCT, DCT, ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി അതിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നത് ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അഫറൻ്റ് ഇഫറൻ്റ് ഗ്ലോമർലെസ് ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് ബ്ലഡാണ്. അഫറൻ്റ് ആർട്ടിരിയോൾ, ഇഫറൻ്റ് ആർട്ടിരിയോൾ, ഗ്ലോമർലെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ റീജിയനാണ്. ഓൾസോ പെരിട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ്. ഓക്കെ, പെരിട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ്, വാസാറക്റ്റ, അഫറൻ്റ്, ഇഫറൻ്റ്, ഗ്ലോമർലെസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബ്ലഡ് വെസലാണ്. ബ്ലഡ് വെസലാണ്. ഓക്കെ, അതിലൂടെ പോകുന്നത് ബ്ലഡാണ്.
പക്ഷേ ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഈ നെഫ്രോൺ, കിഡ്നിയുടെ നെഫ്രോൺ, റീനൽ പാർട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന റീജിയൻ. അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഭാഗം. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു. എവിടെ നിന്ന്? ബ്ലഡിൽ നിന്ന് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക്, കിഡ്നിയുടെ നെഫ്രോണിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഗ്ലോമർലെസ് ഒക്കെ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും കിഡ്നിയുടെ ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റ് വരുന്നത് ആ നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റീനൽ കോർപ്പസിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എൻറ്റയർലി അത് ബ്ലഡ് വെസൽ അല്ല അത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. സോ ഈ മാക്യുലാ ഡെൻസ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്ലഡ് വെസൽ ആണോ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ടാണോ? മാക്യുലാ ഡെൻസ ഏതാ? ഇത് നെഫ്രോണിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. മാക്യുലാ ഡെൻസ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂൾ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളോട് നെഫ്രോണിൻ്റെ പറയണത്. ഗ്ലോമർലെസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതൊരു ബ്ലഡ് വെസൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ തൊട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നെഫ്രോണിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റതുമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അത് ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഗ്ലോമർലെസ്സും എഫറൻ്റ്. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ, പല കുട്ടികൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംഭവമാണത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. So, macular densa, it consists of specialized cells of the distal tubule of the nephron. നെഫ്രോണിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, ബ്ലഡിൻ്റെ പാർട്ടല്ല. ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂൾ, PCT, DCT, ലുപ്പോഫെൻലി, അതിൽ ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂളിൽ വരുന്ന പാർട്ടാണ് മാക്യുലർ ഡെൻസ. ദീസ് സെൽസ് ആക്ട് ആസ് കീമോ റിസെപ്റ്റർ. ഓക്കെ, അതിൽ വരുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ പോകുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ റീനൽ കോർപ്പസിൽ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കേറിയ ഫ്ലൂയിഡിലുണ്ടാകുന്ന സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ആര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? കീമോ റിസെപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാക്യുലർ ഡെൻസ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ബ്ലഡ് വെസലിൽ അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ മാക്യുലർ ഡെൻസയെ കാണാം. ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ഗ്രീൻ കളറായിട്ടുള്ള ഇതാ ഈ ഗ്രീൻ കളറായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് മാക്യുലാ ഡെൻസ. ഓക്കെ, മാക്യുലാ ഡെൻസ. സോ അത് ഡിസ്റ്റൽ കൺവലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പോർഷനാണ് മാക്യുലാ ഡെൻസ. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ, എന്നിട്ട് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടഫ്റ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ്, ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിലറീസ് ഗ്ലോമർലെസ്, ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലോമർലെസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ അല്ലി കുറേ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ മാക്യുലാ ഡെൻസ, ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ്, ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ്. ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, നെഫ്രോണിൻ്റെ പാർട്ട്. ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ലൈൻ ദ വാൾസ് ഓഫ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വെർ ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ദി ഗ്ലോമറുലസ്. ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽ ലൈൻ ദ വാൾസ് ഓഫ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വെർ ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ദി ഗ്ലോമറുലസ്. ഓക്കെ, ഗ്ലോമർലെസ്സിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം ഗ്ലോമർലെസ് ആണ്, ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ. ഓക്കെ, ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈൻ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വെർ ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ദി ഗ്ലോമർലെസ്. ഗ്ലോമർലെസ്സിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം, ഗ്ലോമർലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ടഫ്റ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലോമർലെസ്. അപ്പോൾ ഗ്ലോമർലെസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിൻ്റെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഡിസ്റ്റൽ കൺവലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിൽ കാണുന്ന സെല്ലാണ് ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽ. These cells are capable of secreting an enzyme called renin. Okay, so they secrete an enzyme called renin. Are juxtaglomerular cell secrete an enzyme called renin. These cells also act as a mechanoreceptor. Juxtaglomerular cell also act as a mechanoreceptor. മറ്റത് കീമോറിസെപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. This juxtaglomerular cell act as a mechanoreceptor. Macula densa its function was on the
റിനൽ ട്യൂബ്യൂൾ നെഫ്രോണിലായിരുന്നു. ബട്ട് ദ എക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽ വർ ഇൻ ദി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ ദി അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോളിലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് സെൽസ് ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് എ മെക്കാനോ റിസെപ്റ്റർ സെൻസിങ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദി ആർട്ടീരിയോൾ. ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേത് കെമിക്കലാണ്, സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മെക്കാനോ റിസെപ്റ്റർ. എക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽ ആക്ട് ആസ് എ മെക്കാനോ റിസെപ്റ്റർ സെൻസിങ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദി ആർട്ടീരിയോൾ. അടുത്ത ഗ്രാനുലാർ സെൽസ്. These are the specialized vascular cell located between the afferent and efferent arteriole. Granular cells are specialized vascular cells located between the afferent and efferent arteriole. Okay. Then the function is unknown, not well identified. A set of sympathetic nerve lies ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ദി ഗ്രാനുലാർ സെൽ. ഗ്രാനുലാർ സെല്ലിനോട് ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു സെറ്റ് സിമ്പതറ്റിക് നെർവ് ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എ സെറ്റ് ഓഫ് സിമ്പതറ്റിക് നെർവ് ലൈ ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ദി ഗ്രാനുലാർ സെൽസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വാസ്കുലാർ സെൽ ലൊക്കേറ്റഡ് between the afferent and efferent arteriole. A set of sympathetic nerve lie in close proximity to the granular cell. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 3 ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ ആ ഒരു അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കിഡ്നി നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ 3 ടൈപ്പ് സെല്ല് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എക്സ്ട്രാ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൽ പഠിക്കാം. മാക്യുലാർ ഡെൻസ, എക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനുലാർ സെൽസ്. അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം.